نمبر 2 خیار ہے یہ صرف مشتری کو ملے گا، بائع کو نہیں ملے گا۔ نمبر 3 عیب جب ثابت ہو جائے تو مشتری کو 2 خیار ملتا ہے، ایک خیار رد اور ایک رجوع نقصان۔ اگر عیب ثابت ہو جائے تو مشتری کو حق رد حاصل ہوتا ہے، اور اگر رد نہ ہو سکے، مثلا عیب جدید بھی پیدا ہو گیا یا اور کوئی صورت پیدا ہو گئی، تو مشتری کو رجوع نقصان کا حق ہوگا۔ حق رد کا مطلب یہ کہ مبیع کو لوٹا دیا، بائع کے پاس بھیج دیا، اپنا پورا سامان واپس لے لیا۔ اور رجوع نقصان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبیع میں خرابی تو ہے، لوٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ خود یہاں کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا۔ اب جب نہیں لوٹائیں گے، رد نہیں کر سکیں گے، تو عیب جو پرانا تھا اس کا کیا ہوگا؟ تو پرانا عیب ہونے کی وجہ سے ثمن میں جو کمی آئے گی، مشتری اتنا ثمن واپس لے گا بائع سے، اس کو کہتے ہیں رجوع نقصان۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ عیب کی تعریف، خیار عیب کس کو ملے گا، نمبر 3 اگر عیب ثابت ہو جائے تو مشتری کو 2 حق ملتا ہے، ایک حق رد، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسرا حق رجوع نقصان۔ اتنی بات یاد رہے گی؟ جی بندہ خدا سمجھ۔ اب اس میں جو جزیات انہوں نے پیش کیے ہیں، مختلف طرح کے کپڑے ہیں، اس میں سل دیا، اضافہ کر دیا، رد نہیں کریں گے، کھانے کی چیز ہے کچھ کھا لیا، یہ سب جو ککڑی ہے، انڈے ہیں، یہ مسائل مصنف نے یہاں تک بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ جتنی باتیں بتائی ہیں یہ ہدایہ کی، یہ پوائنٹس کی بات ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ ایک پارٹ یہ ہوا، اب دوسرے پارٹ پر آئیے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ عیوب کے سلسلے میں باب بیع میں عرف زمانوں کو بڑا دخل ہے۔ یعنی زمانے میں اگر خرید فروخت میں لوٹانے، رکھنے اور اس سلسلے میں جو زمانے کا عرف ہو تو اس کی رعایت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آج کل یہ لکھ دیتے ہیں، گارنٹی کارڈ دے دیتے ہیں کہ یہ گارنٹی ہے، اگر کوئی چیز خرابی ہوئی 3 مہینے کی گارنٹی ہے، ہم واپس لے لیں۔ یہ آج کا عرف ہے، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ اب آپ بحث کریں کہ بھائی 6 مہینے کی گارنٹی دے رہے ہیں، شریعت میں تو یہ نہیں ہے، جب خیار شرط ہی میں صرف 3 دن ہے، زیادہ زیادہ امام صاحبین کے نزدیک 2 مہینے ہیں، یہ تو 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بعض مسائل میں عرف زمانہ کو دخل ہوتا ہے، اور ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، العادۃ محکمۃ، العادۃ محکمۃ، کاف کو فتح کے ساتھ یاد رکھیے گا، العادۃ محکمۃ، خوب یاد رکھیے۔ یہ عرف فیصلہ کن ہوتا ہے۔ عرف ایک ایسی چیز ہے کہ بعض وہ مسائل میں جن میں جو زمانے میں رائج ہے اور چلا ہوا ہے بین الناس،
عرف کے مطابق احکام ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ عرف فاسد نہ ہو۔ عرف فاسد کا مطلب یہ ہے ایسا عرف نہ ہو جو خلاف شرع ہو، کسی آیت کے خلاف ہو یا کسی حدیث نبوی کے خلاف ہو یا اجماع امت یا مشہور قیاس کے خلاف ہو، کسی مسئلے کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر شراب پینے کا عرف ہو جائے، رواج ہو جائے، تو کیا یہ جائز قرار پائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ عرف فاسد ہے۔ اگر عرف ہو جائے بچے کو متبنہ بنانے کا، تو کیا متبنہ کو سگا اپنا اولاد، حقیقی اولاد کی طرح مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے، اس لیے قرآن نے خود اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح اگر عرف ہو جائے وراثت میں بہنوں کو حصہ نہ دینے کا، تو کیا یہ عرف زمانہ جس کو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں کسٹم کہتے ہیں، کیا کسٹم پر عمل ہوگا؟ سننا نہیں، باتیں کرو۔ ابے بھائی مائک بند کرو یار۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے صدیوں سے کہ بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اور اس ملک کا ایک قانون یہ ہے کہ کہیں کا اگر عرف کسٹم 40 سال ہو تو اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بس جس علاقے میں اگر 40 سال سے رواج ہوا نہ دینے کا، بہن کو حصہ نہ دینے کا، اب اگر بہن عدالت جاتی ہے اور اس کا بھائی کسٹم پیش کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، عرف ہے، اور یہ رواج 40 سال سے زائد کا ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، تو بھائی کو ڈگری مل جائے گی، کسٹم کو قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ مسئلے کے طول کی طرف نہ جا کر اتنا آپ جان لیجئے کہ یہ جو جتنی بھی شرائط کے بحث آئی، خیار شرط ہے، خیارات میں خیار رویت ہے، خیار عیب ہے، ان خیارات میں شرعی احکام جو کچھ بتایا گئے ان کے علاوہ عرف زمانے کو بھی حیثیت حاصل ہوتی ہے اگر وہ عرف کسی آیت سے نہ ٹکرا رہا ہو، کسی حدیث کے خلاف نہ ہو، یا کسی مسئلے شرعی جس پر فقہا متفق ہیں اس کے خلاف نہ ہو، تو پھر عرف زمانہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی کو فقہا نے کہا العادۃ محکمۃ، عرف عادت فیصلہ کن چیز ہے۔ اتنی بات جان گیا ہوں میاں؟ اب آگے جو یہاں سے بحث چل رہی ہے، یہاں سے آپ کے 2-3 صفحے تک، 3-4 صفحے، اس میں جو بحث ہے یہ بحث عبد سے متعلق، غلام سے متعلق، اور غلام سے متعلق ایسی چیز ہے، ایسی بحثیں ہیں جن کا آپ کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں پڑے گا۔ اس میں کیا چیزیں ہیں آپ کو جو جاننے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہیں، وہ ایک پوائنٹ ہے جو مضبوط، جو آپ کو ہم بتاتے ہیں، پھر آخری میں ایک اور چیز کھول کے سنو اور لکھو۔ اگر تم میں سے بعد میں صلاحیت ہوگی، بینکنگ نظام میں جانا چاہو گے، اسلامی فائنانس کی دنیا میں، تو یہ سب پوائنٹس بہت یاد آئیں گے اور یہی کام میں ہے۔ ظاہر بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آج کی نسلیں ہدایت جیسی کتاب کو پڑھے اور یاد رکھے، یہ ان کے بس کی بات بہت کم ہے۔
कुछ ही हो सकते हैं अल्लाह के ऐसे बंदे जो मेहनती। तो इसलिए इसको याद रखें। क्या पॉइंट है कि अगर किसी चीज में ऐब पैदा हो जाए और मुश्तरी ने रुजू किया बाय से, और बाय से जब रुजू किया अपने बाय से, मालूम हुआ कि उस बाय ने भी किसी और से खरीदा था, वो मुश्तरी है उससे पहले वाले बाय। अब सवाल ये है, मुश्तरी ने कोई ऐब पाया और अपने बाय के पास लौट कर गए, और बाय ने, अब जो बाय है वो भी मुश्तरी थे, मुश्तरी अव्वल, तो क्या उससे यह हक हासिल है कि बाय अव्वल को लौटाए? अगर कोई सामान खरीदा, मसलन आपने एक गाय खरीदी, गाय आपको पसंद आई और दुधारी आई थी, आपने खरीदी, और लेकिन जब घर ले गए तो मालूम हुआ कि वो दोहने के लिए ही नहीं देती, बहुत मुश्किल मामला। उन्होंने उठाकर किसी और के हाथ फरोख्त कर दिया दूसरे को। जब दूसरे ने खरीद लिया, अब वहां यही मामला है, बहुत संगीन मामला, किसी तरह काबू में नहीं आ रहे। तो इसकी वजह से अगर वो लौटाए, अपने बाय को लौटा दिया, अक्तरद हासिल हो गया, तो क्या इस बाय को जो मुश्तरी था वो पहले किसी और बाय से खरीदा है, वहां लौटाने का हक होगा या नहीं? इस बारे में याद रखने की चीज ये है कि ये जो लौटाया जा रहा है, यानी दूसरा मुश्तरी जो लौटा रहा है अपने बाय को, जो मुश्तरी अव्वल है, आया ये अपने से लौटा रहा है या क़ज़ा काजी की वजह से, अदालत के हुक्म की वजह से? अदालत में उसने ऐब साबित कर दिया था तो अदालत ने ऑर्डर दिया कि इसको लौटा दो, तो देखेंगे कि आया ये मुश्तरी सानी ने मुश्तरी अव्वल को ये मबी लौटाई है बहुक्म अदालत, बक़ज़ाए काजी, या बगैर हुक्म अदालत? अगर बक़ज़ाए काजी लौटाया है, अदालत के हुक्म की वजह से लौटाया है, तो फिर उस मुश्तरी अव्वल को हक हासिल है कि अपने बाय अव्वल को लौटा दे, क्योंकि इस मामले को लौटाने का हुक्म अदालत ने दिया है। जब अदालत ने एक के बारे में हुक्म दिया है तो वो दूसरे को भी नाफिज होगा। लेकिन अगर मुश्तरी सानी ने इसको बगैर अदालती कार्रवाई के, बगैर क़ज़ा काजी के लौटा दिया है, और मुश्तरी अव्वल ने उससे ले लिया, जो इनका बाय था और मुश्तरी अव्वल है उसको ले लिया, तब इस मुश्तरी अव्वल को हक नहीं है कि वो अपने बाय अव्वल से रुजू करे, क्योंकि उन्होंने बगैर अदालती हुक्म के अपने फरीक का, यानी मुश्तरी का वो मबी उसकी लौटाई है, ले ली है, रख लिया है, तो ये उनका इख्तियार है। अगर अदालत का हुक्म होता तो फिर वो मानना पड़ता उनको, और जब मानना पड़ता तो अदालत की वजह से उसे यह हक भी होता कि वो अपने बाय अव्वल को लौटाए। इसमें इबारत जो है, मन बाअ अब्दन फबाअहु मुश्तरी सुम्मा रुद्दा अलैहि बिऐबिन फइन क़बिला बिक़ज़ाइल क़ाज़ी, फइन क़बिला बिक़ज़ाइल क़ाज़ी लहू अन यरुद्दहु अला बाइही। ये मसला है कि किसी ने गुलाम फरोख्त किया, मुश्तरी ने फिर फरोख्त कर दिया, वो मुश्तरी के पास लौट कर आ गया ऐब की वजह से। अगर उसने कबूल किया है क़ज़ाए काजी से, तो उसे हक हासिल है कि वो लौटाए अपने बाय अव्वल को। वइन क़बिला बगैर क़ज़ाए काजी, और बगैर क़ज़ाए काजी को उसने कबूल किया है, लैसा लहू अन यरुद्दहु, तो उसे हक हासिल नहीं।
और उसके बाद फिर कुछ और मसाइल इसमें हैं, अदालती चीजें हैं, हलफ कैसे लिया जाएगा, शहादत की क्या हुक्म है। अल्लाह आपको तौफीक दे किताब अदबिल काजी पढ़ने की, कि वहाँ काजी के लिए क्या क्या अख्तियारात हैं, तो फिर इन सब चीजों में आवश्यक। आखिरी पॉइंट जो इस बात का है, जो सफा 48 पर ये देख, वमन बा अब्दन व शरतल बरअत मिन कुल ऐबिन, इबारत देख, मन बा अब्दन व शरतल बरअत मिन कुल ऐबिन, एक शख्स ने गुलाम फरोख्त किया। अब गुलाम का है, इस जगह आप तुम दूसरा सामान रख लो, मसलन अपना बछड़ा तुमने फरोख्त किया, अपना बैल बेफरोख्त किया, बशरत और शर्त ये रख, बरत मिन कुल ऐब, यानी हर ऐब से बरी हो। कहा कि भाई ये तो ले लो, देख लो अच्छी तरह, इसमें कोई ऐब अगर हो या ना हो, तमाम ऐब से हम बरी जिम्मा। तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं, देख लो, हर ऐब से मैं बरी हूँ। चाहे बाद में कोई ऐब पैदा हुआ या अभी कोई ऐब है, हम इसके जिम्मेदार नहीं। अगर किसी शख्स ने कोई चीज फरोख्त की और शर्त लगा दी हर ऐब से बरत की, यानी बरी जिम्मा होने की, कोई भी ऐब होगा हम उसके जिम्मेदार। अब ले मुश्तरी ने खरीद लिया, तो खरीद लेने के बाद क्या मुश्तरी को यह हक हासिल है कि उनके यहाँ कोई ऐब नजर आया तो वो लौटा दे? उसे हक नहीं है कि वो लौटाए किसी ऐब की वजह से, अगरचे उसने गिनाया नहीं हुआ अयूब को, वलम यसम्मल अयूब बिअददिहा, अगरचे उसने अयूब को गिन गिन कर न बताया। मसलन कहा कि देख लो भाई ये गाय है, अच्छी तरह देख लो, इसमें कोई ऐब पैदा हो गया, दूध अगर कम देगी या चरेगी कम या ये दोहने नहीं देगी या और कोई बात होगी, एक तरफ से कह रहे हैं तो हम इससे बड़ी जिम्मा है, तुम समझो। उसके बावजूद मुश्तरी ने ले लिया, तब मुश्तरी को हक हासिल नहीं है कि वो उसको लौटाए। बस इतनी सी बात आप याद रखें इसमें, इस बात में, कि कोई भी सामान आप खरीदें, अगर बाय अयूब से बरी जिम्मा हो रहा है, उसी की शर्त के साथ वो फरोख्त कर रहा है, इस शर्त को मानते हुए मुश्तरी खरीद रहा है, तो बाद में मुश्तरी को हक पे रद्द हासिल नहीं होगा। कोई भी ऐब पैदा हो जाए, मुश्तरी को हक पे रद्द हासिल नहीं होगा। बस आज जो है ये पढ़ाएंगे, उसके बाद नया बाब शुरू हो रहा है, ठीक नहीं, बुखार है, बाब नया शुरू होगा, बाबू बैल फासिद, इंशाअल्लाह कल आए क्या हुआ मौलाना, तो खराब है क्या? सुना तो बोलो। क्या पूछना? मुझे तबीयत खराब। यही था, उसके बाद कल से बाबुल बैग फासिल।